कन्नड़ा मीडिया में बैठकर बहुत सारे जो मीडिया का पंडित पूछते हैं कि आप मुसलमान इस वक्फ बिल को क्यों अपोज करते हैं। ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡ ಕೆಲವಾರು ಪಂಡಿತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ। उनके लिए कुछ वजाहत करना चाहता हूं। 20 ಕೋಟಿ ಇರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಹಿಂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು अर्जी ಹಾಕಲಿಲ್ಲ। 20 करोड़ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाले कोई भी एक शख्स, कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव, कोई एक तंजीम, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इन हुकूमत को नहीं पूछा ये बिल लाओ, अमेंडमेंट लाओ। जोर जबरदस्ती से इस कम्युनिटी का ऊपर यह तोपा जा रहा है, याद रखना हम लोग। इसलिए ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು। SC STಗಳ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಿಲ್ ಇರಬಹುದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತರಲಾಗಿದ್ದು। ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕೇಳದ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಏನು ಜಬರ್ದಸ್ತಿಯಾಗಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ। ಇನ್ನು ಈ एक्ट अन्न ನಾವು ವಿರೋಧಿಸೋದು, इस एक्ट को हम इसलिए मुखालिफ करते हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। ये क्या बोलते हैं, पहले क्या था, वक्फ कोई भी वक्फ कर सकता था, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। अभी एक नया एक्ट में ये लोग बताए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ऑफ 5 इयर्स, 5 साल से मुसलमान होना चाहिए, वो भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, कैसा एक इवैल्यूएट करेंगे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? ये मोदी अमित शाह मस्जिद में आके करेंगे क्या, चौकीदार बनकर? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन सजदा कर रहा है, कौन रोजा रख रहा है? ये जो है ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 है। ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಮತ್ತು 15ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಲೇಟ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ನ ಹಲವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಾಯಪ್ಪ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ। ಇನ್ನು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿम ಅನ್ನ वक्फ बोर्ड ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದು, मुसलमानों का अलावा जो वक्फ बोर्ड को गैर मुसलमानों को लाने का जो है, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में जड़ी स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 लोग बोर्ड ये लोग एक्ट में लाए हैं, 11 लोग हो सकते हैं। उसमें मैं बताना चाहता हूं ये लोग ओनली 2 नॉन मुस्लिम बोलते हैं, 2 मुसलमान, 2 वुमेन्स बोलते हैं, बाकी का जो भी कोई भी नहीं बोलता, कोई भी मजहब का। यानी कि 11 लोगों में 7 लोग नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। यह जो है आर्टिकल 26 का खिलाफ है। तीसरा जो वक्फ लिमिटेशन एक्ट,
एक्चुअली रिलीजियस पर्पस के लिए दिया हुआ कोई भी प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट ला नहीं सकता, लागू नहीं होता। इधर क्या किए ये लोग, 12 साल अगर कोई भी वक्फ को लूट कर है, पकड़ कर है, वो जमीन अगर 12 साल से उसका कब्जे में है, वो उसको हो जाएगा। आपको समझाने के लिए बोलता हूं, जो अंबानी का घर है एंटीला, वो 2002 से उनका कब्जे में है। अभी ये लिमिटेशन एक्ट आ जाएगा 12 साल का, वो ऑटोमेटिकली उसको आ जाएगा। यानी एंक्रोचर को, कब्जादारों को सपोर्ट करने के लिए ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಈ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ 12 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಕಾನೂನು, ಯಾರು ವಕ್ಫನ್ನ ಜಮೀನನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारे मुकर्रिरीन बात करना है। लास्ट में ये लोग क्या बोलते हैं, पसमानदा मुसलमानों के मदद करने के लिए हम लोग ये करने, पसमानदा मुसलमानों के लिए। मोदी जी क्या आप पसमानदा मुसलमानों का हेल्प करेंगे? आप 2022-23 का जो बजट 5000 चिल्लर था, अभी आप 38% कम करके माइनॉरिटी बजट को 3000 को लेके आ, 38% रिडक्शन। आप पसमानदा मुसलमानों का बात करते हैं, आप बच्चों का स्कॉलरशिप को कट किया। हमारा बच्चे जो एमफिल पीएचडी करते थे, मौलाना आजाद फेलोशिप जो महीने को 35,000 मिल रहा था, उस बच्चों का स्कॉलरशिप कट किए। आप पसमानदा मुसलमानों का बात करते हैं, गरीब मुसलमानों का बात करते हैं, दोगलापन है इनका। ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು 38% ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ